वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल HR एजुकेशनल हब मर्मर छात्र छात्री सकल आजिर भिडिओत आमी आलोचना करिम धुबुरी जिलार इंग्लिशर क्वेश्चन पेपारखन यार आगतेও केइबाखन जिलार क्वेश्चन पेपार आमी आलोचना करिसु तुमालोके प्लेलिस्टत गो भिडिओबोर चाइ लबा कारण एबोर क्वेश्चन पेपार तुमालोकर प्रिबोर्ड एग्जामिनेशनर कारणे आरो बेलेग जिलार हाफ इयरली एग्जामिनेशनर कारणे तार लगते मेट्रिक परीक्षार कारणे खूबই इम्पर्टेन्ट হয় तुमालोकर जिलात एग्जाम হৈ গলে 70022824 ये मोर पार्सनल व्हाट्सएप नम्बर है ये नम्बर तुम्हारे PDF आकारे क्वेश्चन पेपारबोर मोक पठाई दिबा मैं तुम्हालोকক সেইবোৰ सल्व কৰি দি দিম मर्मर छात्र छात्रीসকল तुम्हालोকক सहाय करार कारणे व्हाट्सएप ग्रुप बनवा হৈছে व्हाट्सएप ग्रुपत तुम्हालोके जॉइन हुआ कमेन्ट सेक्शनत मैं व्हाट्सएप ग्रुपर जिटु लिंक আছে সেই लिंकটো মই দি দিছো तुम्हालोके ताते गई जॉइन হৈ লোৱা সকলো ধৰণৰ সহায় মই তোমালোকক কৰিম यार आगतेও तुम्हार केइबाटाও इंग्लिशर क्वेश्चन पेपार सल्व करिसु मैथ्सर क्वेश्चन पेपार सल्व करिसु साइंसर क्वेश्चन पेपार सल्व करिसु तुम्हालोके हेइबोर चाइ लोৱা हेइबोर किन्तु बहुत इम्पर्टेन्ट হয় তোমালোকৰ আপকামিং एग्जाমৰ কাৰণে तो ইয়াতে সব प्रथम प्रश्नটো তোমাৰ কি কৈছে व्हाट डिड लेंसो डू थ्रू आउट द मर्निंग গোটেই দিনটো তোমাৰ लेंसो কি কৰি আছিল আকাশৰ ফালে চাই আছিল এটো তোমাৰ বি অপশনটো কি হ'ব কারেক্ট অপশন হ'ব মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে কিছুমান এনেকুৱা চেনেল আছে যিবোৰত কেৱল অপশনটো দি দিয়ে তোমালোকে प्रश्न बुझी পোৱা নোপোৱা হেতৰ লগত কোনো मतलब নাই আৰু তোমাৰ কেৱল অপশনটো টিক কৰি দিয়ে যদি তোমালোকে হেইবোৰ চাই আছা তেতিয়াহলে তোমালোকৰ টাইম ওয়েস্ট হৈ আছে কাৰণ তুমি কনসেপশন ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব মই প্ৰত্যেকটো ভিডিওতেই কওঁ যে তোমালোকে কনসেপশন ক্লিয়াৰ কৰা প্ৰশ্নটো বুজি লোৱা কি সুধিছে তাৰ পিছত তুমি আনসাৰটো টিক কৰা বুজি পাইছানে আৰু তোমালোকে যদি শৰ্টকাট বিচৰা তেতিয়াহলে সদায় তোমালোকে পিছ পৰি থাকিবা শৰ্টকাট কেতিয়াও ভাল পদ্ধতি নহয় 2 नम्बर क्वेश्चन तो सो 2 नम्बर क्वेश्चन तो तुम्हार की কৈছে ইয়াতে কৈছে তোমার কন্টিনিউইং বন্ডেজ অফ পভার্টি ডিপ্রাইভেশন সাফারিং জেন্ডার এন্ড আদার ডিসক্রিমিনেশন গিভ দ্য মিনিং অফ ডিপ্রাইভেশন ফ্রম দ্য গিভেন অপশন এটা যেটো ডিপ্রাইভেশন শব্দ আছে সেই ডিপ্রাইভেশন শব্দটোৰ মিনিং কি হেটো আমাক সুধিছে ডিপ্রাইভেশন মানে কি ডিপ্রাইভেশন মানে হৈছে তোমাৰ যিখিনি দৰকাৰী তোমাৰ কি আছে অধিকাৰ আছে हे दरकारी अधिकारों पर वंचितकरण करा एटो सा सी ऑप्शनत আছে स्टेट ऑफ वन्स नॉट हैविंग वन्स राइटफुल बेनिफिट्स एटो सी ऑप्शन तो की होबो करेक्ट ऑप्शन होबो 3 नंबर क्वेश्चन तो কৈছে अमांडा इज ए पोएम रिटन बाय अमांडा जेटो तुम्हार कविता আছে हेतु कोने लिखिছে रबिन क्लेने लिखिছে सी ऑप्शन तो की होबो करेक्ट ऑप्शन होबो 4 नंबर क्वेश्चन तो सो एटो तुम्हार की কৈছে Arrange the following according to the sequence in which they take place in the story A Letter to God by G.L. Fuentes. এতে সা যেটো তোমার G.L. Fuentes এর লেখা যেটো এ লেটার টু গড যেটো স্টোরি আছে সেই স্টোরিটোৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তুমি এটো সজাব লাগে এতে দিছে তোমাৰ লেন্সো ইজ ডেভাস্টেটেড এট দ্য লস অফ হিজ কর্পস এটো তোমাৰ তো নহয় এটো তোমাৰ পিছত আহিব নে লেন্সো एटो सा लेंसोस फील्ड इज राइप विथ द कॉर्न एटो आहिबो तुम्हार 1 नम्बरर लगत तुम्हार की लेंसर जितो तुम्हार खेती बाती आसिल हेखिनि तुम्हार पकी आसिल हयने राइप होय आसिल पकी आसिल तार पिছত तुम्हार हठाते एटा तुम्हार की आहिल हिलस्टर्म आहिल आरो गुटेइखिनि नष्ट करि पेलाले एखिनि हबो तुम्हार 2 नम्बरत आरो हे तुम्हार ध्वंसात्मक फील्डखन देखि तुम्हार लेंसो तुम्हार की होय आसिल डेवास्टेट होय आसिल एटा आहिबो तुम्हार की 3 नम्बर लगत आरो हे डेवास्टेट होৱাৰ পিছত লেন্সই তোমাৰ কি কৰিলে চিন্তা কৰিলে যে মই এতে ভগৱানলৈ চিঠি লিখিম গতিকে এটো আহিব তোমাৰ 4 নম্বৰ লগত বুজি পালানে গতিকে তোমাৰ আহিব 4 তাৰ পিছত আহিব 2 4 2 তাৰ পিছত আহিব 1 2 4 2 1 2 এটো তোমাৰ বি অপশনত আছে গতিকে আমাৰ বি অপশনটো কি হ'ব কারেক্ট অপশন হ'ব तार पिछर क्वेश्चन तो सो एटो 5 नम्बर क्वेश्चन तो एसार्शन रिजनिंगर क्वेश्चन है 5 नम्बर तो एते सो की কৈছে एसार्शन द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माय कंट्री एंड माय पीपल एटो करेक्ट है जेটো তোমাৰ पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड আছিল অর্থাৎ अपार्थाइडर যিবোৰ তোমাৰ पॉलिसी আছিল সেই पॉलिसी সমূহে আফ্ৰিকাৰ মানুহৰ তোমাৰ কি কৰিছিল গভীৰতম আৰু যাতে বহুদিন টিকি থাকিব পাৰে তেনেকুৱা কিছুমান ৰুলস বনাই থৈ দিছিল গতিকে এটো তোমাৰ কি হয় কারেক্ট হয় The policy of apartheid discriminates and the separate people of the basis of race আৰু তোমাৰ এই যেটো apartheidৰ যিবোৰ তোমাৰ পলিসি আছিল হেবোৰ এনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ নিৰ্ণায়ক আছিল যাতে তোমাৰ বেলেগ বেলেগ মানুহৰ কাৰণে তোমাৰ কি হয় বেলেগ বেলেগ নীতি নিয়ম হয় এটো তোমাৰ কি হয় কারেক্ট হয়
গতিকে তোমাৰ এছাৰশ্যন আৰু ৰিজন দুটা সঁচা হ'ব আৰু ৰিজনটো এছাৰশ্যনৰ সৈতে ব্যাখ্যাও হ'ব সো এপাৰ্টি হাইটৰ যিবোৰ ৰুল আছিল সেইবোৰ তোমাৰ ব্লেক মানুহৰ কাৰণে বেলেগ আছিল আৰু ব্লেক হোৱাইট মানুহৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ আছিল সেইকাৰণে এটো তোমাৰ এটো কি হ'ব কাৰেক্ট হ'ব 6 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো তোমাৰ কি কৈছে সো এ প্লেগ অফ লকাস্টস would have lived more than this with reference to the prose speech a letter to God Ziel Funtis এটা তোমার কি বলি কৈছে সো এই লেটারটো গডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এই যেটো তোমাৰ ইয়াতে বাক্য দিয়া আছে বাক্যটো তোমাৰ যেটো লোকষ্ট যেটো শব্দ আছে সেই শব্দটোৰ অৰ্থ কি সেই শব্দটোৰ তোমাৰ অৰ্থ হদিছে মিনিং হদিছে লোকষ্ট মানে কি তোমাৰ ইনসেক্ট হয় ইনসেক্ট এই কথাটো তোমাৰ কেতিয়া কৈছিল তোমালোকে অলপমান ধৰিব পাৰিছানে যেতিয়া তোমাৰ এটা ধ্বংসাত্মক হিলষ্ট্ৰমে আহি তোমাৰ লেন্সৰ গোটেইখিনি কনফিল্ড তোমাৰ কি কৰিছিল নষ্ট কৰি পেলাইছিল তেতিয়া তেও তোমাৰ কি কৰাৰ কাৰণে শান্তনা দিয়াৰ কাৰণে কৈছিল যে তোমাৰ যদি এটা পৰুৱাৰ জাক এটাও যদি আহে তথাপি অলপ কিবা বস্তু থৈ যায় কিন্তু সেই হিলষ্ট্ৰমে তোমাৰ কি কৰিছিল কমপ্লিটলি ডেস্ট্ৰয় কৰিছিল সেই কাৰণে এই কথাটো কৈছিল 7 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো চাই ইন দা পোয়েম এ টাইগাৰ ইন দা জো the little stacking the length of his cake means eto sab ki asil stacking the length of eto ki asil mane lahe lahe eto tomar ei kegor bhitorot tomar khuskari asil eto b option to ki hobo correct option hobo 8 number question to tomar ki koise so which word is given below means moving slowly in the poem Amanda eto sab moving slowly tomar ei jeto tomar ki kori asil Amanda je tomar সোলজার খিনি লড়াই আছিল না সোলজার খিনি লড়াই আছিল যে হেতু তোমার কি হবে স্লোসিং হবে এটা তোমার এই অপশনটো কারেক্ট হবে স্লোসিং মানে তোমার লাহে লাহে লড়াই থাকা তোমার আমানদাই তোমার কি কৰিছিল তোমার বহি থাকিলে তোমার কানপুর লড়াই থাকিছিল আৰু তোমার নেলবোৰ বাইটিং কৰি থাকিছিল যে সেই কথাৰ কৈছে এটা স্লোসিং কৰা এটা তোমার এই অপশনটো কি হবে কারেক্ট অপশন হবে বুজি পালানে তাৰ পিছত তোমাৰ 9 নম্বৰ কোৱেশ্চনটো ছয় এতে তোমাৰ কি কৈছে It's really getting bad now. Why does the speaker in the context of a letter to God say on the quoted line eto kiyo koisil it's really getting bad now mane lahe lahe tomar ki hoye asil hailstormor jeto tomar dhonghatmok roop asil he roop to tomar lahe lahe bridhi pai asil eto saitu b option ot ase the rain changed into hailstorm eto b option to ki hobo correct option hobo तार पिছত তোমাৰ আছে ইটো কোৱেশ্চন সোয়া 10 নম্বৰ কোৱেশ্চনত কি কৈছে the workers decided to form এতে ইউনিয়ন আছে ইউনিয়নৰ আগত সদা এ আহে এটো এ হ'ব হা মনত ৰাখিবা দেই এটো ইউনিয়ন ইউৰোপিয়ান 1 ৰূপী নোট এবোৰৰ আগত সদায় তোমাৰ এ বহে কাৰণ ইউৰ উচ্চাৰণ ইউৰ নিচিনাই হয় তোমালোকে যদি ভাৱেল আছে বুলি জানি যদি এন বহাই থৈ আহা তেতিয়ালে ভুল হ'ব এটো এ হ'ব they want to form a union তার পিছত তোমার ইয়াতে তোমার ছয় স্টেটমেন্ট বেসড কোশ্চেন হয় স্টেটমেন্ট বেসড কোশ্চেনত তোমার কি কৈছে ছয় ইয়াতে দুটা স্টেটমেন্ট দিয়া আছে এতে কৈছে the fiercely independent people of Kurg are possibly of Greek or Arabic descent এটো তোমার কি হয় কারেক্ট স্টেটমেন্ট হয় এটো অ্যারাবিকৰ পৰা আছিল নহলে গ্ৰীকৰ পৰা আছিল এটো তোমাৰ কি হয় কারেক্ট হয় আৰু কৈছে the Kurg regiment is one of the most decorated in the Indian army and the first chief of Indian army was General Cariappa was a Kurgi এটো তোমার কি হয় কারেক্ট হয় মানে যেটো তোমার কুর্গি রেজিমেন্ট আছে আমার ইন্ডিয়ান আর্মি থেকে ইন্ডিয়ান আর্মির কুর্গি রেজিমেন্টটো তোমার বহুতে ডেকোরেটেড অর্থাৎ তোমার বহুতো তোমার কি গ্লোরিফাইড অ্যাওয়ার্ড আছে যিবোৰ তোমাৰ ব্ৰেভাৰীৰ কাৰণে দিয়া হৈছিল ব্ৰেভাৰী মানে তোমাৰ সাহসী কথাৰ বহুতো ধৰণৰ পুৰস্কাৰ পাই থৈছে আৰু আমাৰ ইন্ডিয়ান আৰ্মিৰ যিজন প্ৰথম যেটো জেনাৰেল আছিল হেটো হৈছে তোমাৰ কাৰিয়াপ্পা আৰু সেই কাৰিয়াপ্পা কোৰ মানুহ আছিল কুৰ্গিৰ মানুহ আছিল কুৰ্গি তোমাৰ কৰ্ণাটকৰ এটা তোমাৰ কি হয় ডিস্ট্ৰিক্ট হয় আর ডিস্ট্রিক্টৰ ভিতৰত এটা সৰু প্লেস হয় আচ্ছা ডিস্ট্রিক্ট নহয় কৰ্ণাটকৰ এটা প্লেস হয় গতিকে তোমাৰ এটো কি হয় কারেক্ট হয় গতিকে বোথ স্টেটমেন্টটো হ'ব ডি অপশনটো তোমাৰ কি হ'ব কারেক্ট অপশন হ'ব আৰু আমাৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সকল মই তোমালোকক আগতেও কৈছো তোমালোকে কিন্তু ভালদৰে বুজি পাব লাগিব যে কোৱেশ্চনটো কৈছে কি তাৰ পিছত তোমালোকে আনসাৰখিনি লিখিব লাগিব মোৰ চেনেলত তোমালোকে যিমান ভিডিঅ' পাবা সকলো ভিডিঅ'তে মই 100% কনসেপচনৰ সৈতে আলোচনা কৰিছো বেলেগৰ নিচিনা কেৱল অপশনটো টিক কৰি দিয়া নাই যেটো সি হ'ব এটো ডি হ'ব তুমি কেনেকৈ বুজি পালা এটো সি হ'ব ডি হ'ব বুলি তুমি তো বুজি পাব লাগিব যে কোৱেশ্চনটো কি কৈছে
ইয়াৰ পিছত চোৱা ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যন হয় নিসৰ্গধামা ইজ এন আইলেণ্ড ইন কুৰ্গ এইটো কাৰেক্ট হয় নিসৰ্গধামা এটা কি আছিল আইলেণ্ড আছিল দ্বীপ আছিল এইটো শুদ্ধ হয় এইটো কৈছে তোমাৰ মহাসিৰ ইজ এ লাৰ্জ ফ্ৰেছ ৱাটাৰ ফিছ ফাউণ্ড ইন কুৰ্গ আৰু কুৰ্গত তোমাৰ যিটো মহাসিৰ আছিল সেইটো তোমাৰ কি আছিল আটাইতকৈ ডাঙৰ ফ্ৰেছ ৱাটাৰৰ লেক আছিল য'ত তোমাৰ কি আছিল মাছ পোৱা গৈছিল এইটো কাৰেক্ট হয় গতিকে তোমাৰ এইটো বি অপশ্যনটো চি অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব বহুত কাৰেক্ট হ'ব তাৰপিছত তোমাৰ কি কৈছে চ' আমাৰ আমাণ্ডাৰ পৰা এটা চেণ্টেঞ্চ আমাক উঠাই দিছে এই চেণ্টেঞ্চটোৰ পৰা তোমাৰ কি কৰিব লাগে এটা আছে পয়েটিক ডিভাইচ তুমি ফাইণ্ড আউট কৰিব লাগে চ' কি কৈছে দেয়াৰ ইজ এ লেংগুৱেজ এইটো ইমাৰ্ল্ড চি ৱেৰ দ্য সোল ইনহেবিটেণ্ট ইজ মি এমাৰিড ড্ৰিফটিং ব্লিছফুলি এইটো তোমাৰ কিহৰ এক্সাম্পল হয় বা ইয়াতে তোমাৰ কোনটো পয়েটিক ডিভাইচ তোমাৰ কি কৰা হৈছে ইউজ কৰা হৈছে সেইটো আমাক সুধিছে এইটো তোমাৰ কি হ'ব মেটাফৰ হ'ব এ নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হয় তাৰপিছত তোমাৰ চোৱা কি কৈছে 40 নম্বৰটোত কৈছে মাই কাণ্ট্ৰিজ ৰিচ ইন এইটো কি আছিল জেমছ এণ্ড মিনাৰেলছ এইটো চি অপশ্যনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব 50 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা একৰ্ডিং টু দ্য অথৰ অফ কুৰ্গৰ লিখকৰ মতে দ্য পিপল অফ কুৰ্গ আৰ পচিবলি ডিচেণ্ডেণ্ট অফ ডেছ অৰ দ্য ডেছ ক'ৰ পৰা আছিল আৰৱ নাইবা গ্ৰীকৰ পৰা আছিল এটা হৈছে তোমাৰ কুৰ্গৰ লেখকৰ মতে যিটো তোমাৰ কুৰ্গী পিপুল আছিল সেইবোৰ তোমাৰ কাৰ প্ৰতি বেছি আগ্ৰহী আছিল আৰবৰ আৰু কি গ্ৰীকৰ আছিল এটা তোমাৰ ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব হুৱেৰ ইজ কুৰ্গ ক'ত আছিল কৰ্ণাটকা এইটো অলপ আগতেই ক'লোঁ তোমালোকক কৰ্ণাটকাত আছে মেটছ দ্য ফলোয়িং এণ্ড চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন এইটো তোমাক মিলাবলৈ দিছে চব মিলাবলৈ দিছে এইটো তোমাৰ মহাসি টিবেটান মংছ নহয় এইটো তোমাৰ বিলাকুপ্পেহে তোমাৰ টিবেটান মংছ আছিল না গতিকে তোমাৰ এইটো ডি নম্বৰটো 1ত আহিব ডি 1ত আহিব অপশ্যন চাওঁ ৰ'বা ডি 1 ক'ত আছে এটাতো নাই চোৱা এইটো ডি 1 এটাতো নাই এটাত আছে এইটো চি অপশ্যনত আছে গতিকে আমাৰ চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব তোমালোকে মেথছ দ্য ফলোয়িং অলপমান এনেকৈ ট্ৰিকি হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰা হয়নে তোমাৰ মহাসিৰ তোমাৰ এইটো তোমাৰ কি আছিল এইটো বিলাকুপ্পে আছিল তোমাৰ কি টিবেটান মংক আছিল হয়নে তাৰপিছত তোমাৰ ইয়াতে মহাসিৰটো তোমাৰ কি হয় ফিছ হয় মহাসিৰটো ফিছ হয় এইটো আহিব 3 নম্বৰ লগত আৰু তোমাৰ এইটো আছে কেনয়িং মানে কি আছিল কেনয়িং মানে এডভেঞ্চাৰ এইটো ঠিক ঠাক গতিকে চি অপশ্যনটোৱে কাৰেক্ট হ'ব পেছো কি হয় হোৱাট ইজ দ্য পেছো কি হয় পেছো তোমাৰ লেটিন আমেৰিকাৰ কাৰেঞ্চি হয় এটা তোমাৰ বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব 90 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো কি কৈছে চোৱা দ্য অনলি থিং টু দ্য আৰ্থ নিডেড ৱাজ এ ডাউনপুৰ অৰ এট লিষ্ট চোৱা ডাউনপুৰ মানে কি ডাউনপুৰ মানে কম বৰষুণ অৰ্থাৎ লিষ্ট শাৱাৰ ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব তাৰপিছত তোমাৰ 20 নম্বৰ কুৱেশ্যনত কৈছে আই চ দেট ইট ৱাজ নট জাষ্ট মাই ফ্ৰীডম দেট ৱাজ কাটেড বাট দ্য ফ্ৰীডম অভাৰ এভৰি ওৱান এতে কৈছে মই দেখা পাইছিলোঁ যে এইটো কেৱল ফ্ৰীডমেই নহয় এইটো এটা তোমাৰ কি হয় কাটিল্ড হয় অৰ্থাৎ তোমাৰ দমন নীতিও হয় কাটিল মানে তোমাৰ ঢাকি থোৱা কাপোৰৰ হয় যেনেকৈ ঢাকি থোৱা তেনেকুৱা বাট দ্য ফ্ৰীডম অফ এভৰি ওৱান কিন্তু সকলোৰে কাৰণে তোমাৰ কি কৈছে ফ্ৰীডম বুলি কৈছে গতিকে ইয়াতে তোমাৰ চুজ দ্য ৱৰ্ডছ অপজিট টু দ্য আণ্ডাৰলাইনড ৱৰ্ড দ্য কোটেড চেণ্টেঞ্চ ফ্ৰম এ লং ৱাক টু ফ্ৰীডম এটা তোমাৰ কাৰ্টেল্ড ফ্ৰীডম ৱাজ কাৰ্টেল্ড এটা তোমাৰ কাৰ্টেলৰ যিটো অপজিট ৱাৰ্ড আছে সেইটো তোমাৰ কি হ'ব কাৰ্টেল্ডৰ অপজিট ৱাৰ্ড তোমাৰ কি হয় কাৰ্টেলৰ অপজিট ৱাৰ্ড হৈছে তোমাৰ ডিছক্ৰিমিনেশ্যন কৰা গতিকে এইটো তোমাৰ চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব ইনক্ৰিজ কৰা হয়নে চি অপশ্যনটো ইয়াৰে কাৰেক্ট হ'ব মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কোনোবা এটা অপশ্যন ভুল পালে তোমালোকে অলপমান মোক জনাই দিবা কমেণ্ট ছেকশ্যনত মই কাৰেক্ট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম কেতিয়াবা কমন মিষ্টেকো হয় কেতিয়াবা তোমাৰ ধৰা এনে টিক কৰোঁতে ভুল হৈ যাব পাৰে মানুহ মাত্ৰেই ভুল হয় তোমালোকে সেইখিনি কাৰেক্ট কৰিবা বুলি আশা ৰাখিছোঁ হোৱাট ডাজ দ্য টাইগাৰ্ছ কুইট ৰেগ ছিগনিফাই ইন দ্য পয়েম এ টাইগাৰ ইন দ্য জু এইটো কুইট ৰেগ যিটো আছে সেইটো মানে তোমাৰ এই টাইগাৰ ইন দ্য পয়েম কবিতাটোত কি বুজাইছে সেইটো আমাক সুধিছে সেইটো বুজাইছে যে তোমাৰ টাইগাৰটোৱে তোমাৰ কি আছে বহুত ফ্ৰাষ্ট্ৰেশ্যনত আছে আৰু তোমাৰ কেগৰ ভিতৰত লক কৰি ৰখা হৈছে গতিকে ডি অপশ্যনটো কি হ'ব কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব তাৰপিছত তোমাৰ চোৱা এইটো কি কৈছে আই ৱাজ নট বৰ্ণ উইথ এ হাংগাৰ টু বি ফ্ৰী মই কি ভোকাটোৰ হৈ তোমাৰ কি কৰা নাই জন্মা নাছিলোঁ আই ৱাজ বৰ্ণ ফ্ৰী ইন এভৰি ডেছ ৱে ডেট আই কুড নো fill in the blanks using appropriate correct option তো তোমার 22 নাম্বার কোশ্চেনটো তোমাৰ কি আছিল
আচ্ছা ইন আছে না, ইন হলে তোমার কি ইন মেনি ওয়ে বহুত রাস্তাতে, এইটো তোমাৰ ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব। তাৰপিছৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা তোমাৰ কি কৈছে, মাই বয়হুড ফ্ৰীডম ৱাজ এন ইলিউজন। মোৰ জন্মৰ সময়ত বা তোমাৰ মই যেতিয়া সৰু আছিলোঁ তেতিয়া মোৰ যিটো মোৰ ফ্ৰীডম আছিল অৰ্থাৎ স্বাধীনতা আছিল সেইটো এটা ইলুজন আছিল। ইলুজন মানে কি তোমাৰ, ইলুজন মানে হৈছে তোমাৰ বাস্তৱিক বস্তু নহয় কিন্তু চকুৰ আগত ভাহি থাকে, সেইবোৰক ইলুজন বুলি কয়, হয়নে? তো হোৱাট ৱাজ দ্য কাৰেক্ট মিনিং অফ দ্য আণ্ডাৰলাইন ৱৰ্ড ইন দ্য কনটেক্সট অফ নেলছন মেণ্ডেলা পাঠটোৰ আধাৰত তোমাৰ ইলুজন শব্দটোৰ অৰ্থ তুমি বাছি উলিয়াব লাগে। এইটো চি অপশ্যনত আছে, চামথিং দেট এপিয়াৰ্ছ টু বি ৰিয়েল বাট ইজ নট। এনেকুৱা লাগে যেন এইটো সঁচা হয় কিন্তু এইটো একচুৱেলি সঁচা নহয়, এইটোক ইলুজন বুলি কয়। এইটো চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব। তাৰপিছত তোমাৰ কি কৈছে ইয়াতে চোৱা, ৰিড দ্য ফলোয়িং লাইনছ ফ্ৰম এ টাইগাৰ ইন দ্য জো। এই বাক্যটো আমাক পঢ়িবলৈ দিছে। হি উড বি লাৰ্কিং ইন দ্য শ্বেডো শ্লাইডিং থ্ৰু অন লং গ্ৰাছ নিয়াৰ দ্য ৱাটাৰ হোল where plump deer pass. The tiger should drink near the water hole too. এইটো চা তোমাৰ যেটো তোমাৰ ৱাটাৰ হোল আছিল অৰ্থাৎ পানীৰ বিন্দাৰ ওচৰত টাইগাৰটো কিয় আহিব লাগে, এইটো কেটচ ইট স্প্ৰে। সি অপশ্যনটো কি হ'ব, কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব। কুৰ্গ, which period of the year is referred to as the season of joy? কুৰ্গৰ কোনটো সময়ক তোমাৰ সিজন অফ জয় বুলি কোৱা হয়? কুৰ্গৰ কোনটো তোমাৰ ছেপ্টেম্বৰ টু মাৰ্চ যিটো তোমাৰ ছিজন আছে তেতিয়া তোমাৰ ছিজন অফ জয় বুলি কোৱা হয়। তো চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব। তাৰপিছত তোমাৰ চোৱা, হাউ ইজ দ্য চাইলেঞ্চ ডেছক্ৰাইবড একৰ্ডিং টু দ্য পয়েম আমাণ্ডা। যিটো আমাণ্ডা তোমালোকৰ পয়েম আছে সেই পয়েমটোত চাইলেঞ্চ শব্দটোক তোমাৰ কি হিচাপে ইউজ কৰিছে, গল্ডেন হিচাপে। এইটো বি অপশ্যনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হয়। In the poem Amanda, what is imagined for Amanda when she pictures herself in a tower? আচ্ছা তোমাৰ in the poem Amanda তোমাৰ পয়েমটোত what is imagined, আমাণ্ডাই কি ভাবিছিল যেতিয়া তোমাৰ কি কৰিছিল, she pictures herself, তেওঁৰ ফটো এটা তোমাৰ টাৱাৰৰ লগত চিপকাই দিছিল। এইটো কি ভাবিছিল, এইটো what is imagined, সেইটো তোমাৰ ৰূপঞ্জল আছিল না ৰাপুঞ্জেল আছিল। চি অপশ্যনটো কি হ'ব, কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব। তাৰপিছত তোমাৰ 28 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত তোমাৰ কি কৈছে চোৱা, দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰ দে ক্ৰিয়েটেড ফৰ্ম অন দ্য বেচিছ অফ দ্য হাৰেষ্ট most inhuman societies the world has ever known. সিহঁতৰ যিটো তোমাৰ গাঠনিক দিশ আছিল সেই দিশটো তোমাৰ ফৰ্ম দ্য বেচিছ অফ ওৱান, এজনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি, আৰু বহুত হাৰেষ্ট আছিল, বহুতে দুখদায়ক আছিল, বহুতে অমানৱিক আছিল, আৰু ছ'চাইটিসকলে এই কথাটো কেতিয়াও জনা নাছিল বা তোমাৰ তেনেকুৱা কথা কেতিয়াও জনা নাছিল। হোৱাট ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ মেণ্ডেলা টকিং এবাউট উইথ দ্য ৰেফাৰেঞ্চ অফ দ্য প্ৰ' স্পীচ নেলছন মেণ্ডেলা তোমালোকৰ যিটো পাঠ্য আছে সেই পাঠ্যৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি তুমি কোৱা যে ইয়াতে যিটো ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কথা কৈছে সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোৱে তোমাৰ কি বুজাইছে। সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো তোমাৰ চোৱা, যিটো তোমাৰ এপাৰ্থাইডৰ যিবোৰ ৰুলছ আছিল সেইবোৰ ৰুলছ তোমাৰ কি আছিল, ব্লেক মানুহৰ কাৰণে বেলেগ আছিল আৰু হোৱাইট মানুহৰ কাৰণে কি আছিল, বেলেগ আছিল, হয়নে? গতিকে সিহঁতে সদায় কেৱল ব্লেক মানুহক ডমিনেট কৰাৰ কাৰণে বহুতে হাৰেষ্ট ইনহিউমেন তোমাৰ কি কৰিছিল, ৰুলবোৰ ক্ৰিয়েটেড কৰিছিল। গতিকে এইটো চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব, ৰেচিয়েল ডমিনেশ্যন এগেইনষ্ট দ্য ব্লেক পিপল। তাৰপিছত তোমাৰ এইটো ষ্টেটমেণ্ট বেছড কুৱেশ্যন হয়। চোৱা, ষ্টেটমেণ্ট বেছড কুৱেশ্যনত কি কৈছে, ইন দ্য ষ্টৰী অজিবল ৰিপ্ৰেজেণ্টছ অফ মাইণ্ড ইজ মোৰ এফেক্টিভ দেন ফিজিকেল ষ্ট্ৰেংথ। সেইটো ট্ৰু হয়, কাৰণ এইটো চোৱা অজিবলৰ যিটো তোমাৰ কি আছিল ডিটেক্টিভ মাইণ্ড আছিল সেই মাইণ্ডটো তোমাৰ বেছি কাৰ্যকৰী হয় ৰাদাৰ দেন দ্য হিজ তোমাৰ কি ফিজিকেল ষ্ট্ৰেংথ। অৰ্থাৎ কোনো মানুহ তোমাৰ মোটা হ'লে বা চিকন হ'লে যে তোমাৰ সিহঁতৰ মাইণ্ডটো নচলিব তেনেকুৱা নহয়, বুজি পাইছানে? গতিকে অজেবল শকত আছিল কিন্তু তোমাৰ কি আছিল, বহুতে তোমাৰ ডিটেক্টিভ মাইণ্ডৰ আছিল বা ইফেক্টিভ মাইণ্ডৰ আছিল। গতিকে এইটো তোমাৰ কি হয়, কাৰেক্ট হয়। দ্য মিড নাইট ভিজিটৰ ৰিজল্টছ এৰাউণ্ড দ্য লেছন ডেট ওৱান শুড নট বি জাজড বাই ওৱানছ এপিয়াৰেঞ্চ অনলি। এইটোতো কাৰেক্ট হয়। যেতিয়া তোমাৰ এই মিড নাইট ভিজিটৰে তোমাৰ কি কৰিছিল, সেই লেছনটো তোমাৰ শিকাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল বা সেই লেছনটো যেতিয়া তোমাৰ ৰিভলভছ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছিল তেতিয়া তেওঁ কৈছিল যে এজন মানুহক এজনৰ এপিয়াৰেঞ্চ অৰ্থাৎ তোমাৰ এজনৰ
বাহ্যিক পৰিৱেশ চাই তুমি সেইটো কি কৰিব নালাগে, জাজ কৰিব নালাগে। কাৰণ সেই মানুহজন মোটা হ'লেই যে তোমাৰ ব্ৰেইনত কমজুৰি হ'ব তেনেকুৱা নহয়, বা সেই মানুহজন ক্ষীণ বুলিয়ে যে সাহসী নহ'ব তেনেকুৱাও নহয়। তাৰমানে বাহ্যিক এপিয়াৰেঞ্চ চাই তুমি কাৰো ওপৰত মন্তব্য কৰাটো ঠিক নহয়, সেইটো বুজাইছে। গতিকে দুটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হ'ব, এইটো আমাৰ শুদ্ধ উত্তৰ। 30 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা, এইটো তোমাৰ ষ্টেটমেণ্ট বেছ কুৱেশ্যন হয়। কি কৈছে? Warwick Denby is a successful locksmith but has a hidden passion for rare books. এইটো তোমাৰ কি হয়? কাৰেক্ট ষ্টেটমেণ্ট হয়। তাৰপিছত দ্য ষ্টৰী কনক্লুড দ্য Warwick Denby being caught by the police while women escape with jewels. এইটোতো সঁচা হয়, মানে তোমাৰ তোমাৰ মানুহজনী তোমাৰ কি কৰিছিল, সেই সকলো ধৰণৰ জুৱেলাৰী লৈ সি কি কৰিছিল, গুচি গৈছিল। কিন্তু তাৰ কাৰণে তোমাৰ কি কৰিছিল, Warwick Denby তোমাৰ কি কৰিছিল, পুলিচে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল বা এৰেষ্ট কৰিছিল। গতিকে এইটো তোমাৰ কি হয়? কাৰেক্ট হয়। গতিকে ইয়াৰে তোমাৰ বহুত ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হ'ব, চি অপশ্যনটো কি হ'ব? কাৰেক্ট হ'ব। 31 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত তোমাৰ কি কৈছে চোৱা, ইয়াতে কৈছে এইটো তোমাৰ কমপ্লিট দ্য চেণ্টেন্স। আচ্ছা, এইটো বিশাল হেভ হিজ লাঞ্চ বিফৰ আই কেম। এতিয়া তোমাৰ কেম আছে, অৰ্থাৎ এইটো পাষ্টত আছে। গতিকে পাষ্টত থাকিলে এইখিনিতো পাষ্ট পাৰফেক্টত আহিব। এইখিনি ক'ত আহিব? পাষ্ট পাৰফেক্টত আহিলে তোমাৰ হেভটো কি হৈ যাব? হেড হৈ যাব। আৰু তোমাৰ এইটো তোমাৰ পাষ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰে আৰু এটা কি আছে? হেড আছে। গতিকে দুটা হেড আহিব, হেড হেড। এইটো বি অপশ্যনটো কি হ'ব? কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব, হয়নে? বিশাল হেড হিজ লঞ্চ বিফৰ আই কেম হিয়াৰ। তাৰ পিছৰ কুৱেশ্যনটোত কি কৈছে চোৱা, ইজ দেয়াৰ এনি ইন দ্য বেঞ্চ, চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন টু ফিল দ্য ব্লেংক। সেইটো চোৱা, বেঞ্চৰ কথা কৈছে। বেঞ্চ অৰ্থাৎ য'ত আমি বহোঁ এনেকৈ, তোমাৰ সেই বেঞ্চত তোমাৰ কি আছে? কোনো প্লেচৰ কথা কৈছে, ইয়াতে ৰুমৰ কথা কৈছে, ভেকেঞ্চিৰ কথাটো নহ'ব। ঠাই হ'লে তোমাৰ নিৰ্দিষ্ট জেগাৰ কথা বুজায়, ৰুম হ'লে কোঠা, আৰু ভেকেঞ্চিটো নহয়। এইটো কি হ'ব? চিট। ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব। ইজ দেয়াৰ এনি চিট ইন দ্য বেঞ্চ, এইটো তোমাৰ কাৰেক্ট হ'ব। ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব। মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কোনোবা এটা ভুল হ'লে তোমালোকে ডেফিনেটলি মোক জনাই দিবা। হি গেভ এৱে মানি দেট হি হেড বেগাৰ। এতিয়া তোমাৰ চোৱা, এই মানুহজনে কি কৰিছিল? যিমান টকা আছে গোটেইখিনি ভিক্ষাৰীক দি দিছিল। এতিয়া মানিটো কিন্তু তোমাৰ কি হয়? আনকাউণ্টেবল নাউন হয়। মানুহ তোমাৰ কি হয়? আনকাউণ্টেবল হয়। কিন্তু তোমাৰ ৰুপিজটো কাউণ্টেবল হয়। মনত ৰাখিবা, মানিটো আনকাউণ্টেবল হয়। মানি যদি আনকাউণ্টেবল হয়, যিমান আছিল সিমানখিনিয়ে দি দিলে নে তাৰমানে ডাল ইটছিল হ'ব। এইটো চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব। বুজি পাইছানে? তাৰপিছত তোমাৰ আইডেণ্টিফাই দ্য টেন্স। অ' মাই গড, এইটো টেন্স আইডেণ্টিফাই কৰিবলৈ দিছে। কি কৈতা হে? এই ৱৰ্ড ইট হেজ বিন ৰেইনিং চিন্স মৰ্ণিং। ইয়াতে চোৱা, হেজ আছে, বিন আছে, ৰেইনিং আছে। তো এইটো কি হ'ব? প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ হ'ব। প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ। ডি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব। এইটো যিহেতু তোমাৰ ৰেইনিং, এইটো আই এন জি আছে, ডি অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব। এইটো একেবাৰে ইজি। এইবোৰ তোমাৰ 3-4ৰ কুৱেশ্যন দি দিছে বাৰু। এইটো কুৱেশ্যনটো এইটো নেম দ্য পয়েটিক ডিভাইচ ইউজ ইন দ্য লাইন হি ষ্টাকছ ইন হিজ ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ। এইটো টাইগাৰ ইন দ্য জোৰ পৰা দিছে। চোৱা, হি ষ্টাকছ ইন হিজ ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছ। এই কুৱেশ্যনটো কিন্তু বহুত জিলাত আহিছে, বহুত জিলাতে আহিছে এই কুৱেশ্যনটো। এইটো তোমাৰ চোৱা, এইটো তোমাৰ ভিভিড ষ্ট্ৰাইপছৰ লগত কি কৰিছে? তুলনাহে কৰিছে। তুলনা কৰিলে তোমাৰ কি হয়? মেটাফৰ হয়। এই নম্বৰ অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব। She went to the dash for an inspection. এতে ইনস্পেকশ্যন হ'লে তোমাৰ ঠাই বুজাব না, যে ঠাইখিনি ইনস্পেকশ্যন কৰিবলৈ আহিছে। গতিকে তোমাৰ ঠাই যদি ইনস্পেকশ্যন কৰিবলৈ আহে, তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ব তোমাৰ ছাইট, হয় না? ঠাই, একাষ। এইটো কাষ বুজায়, হা, কাষ মানে ঠাইৰ কাষ বা ঠাই, এইটো ছাইট বুজায়। আৰু এই ছাইট মানে হৈছে উল্লেখ কৰা। এই ছাইট মানে কি কৰা? উল্লেখ কৰা। যেনেকুৱা তোমালোকে পঢ়িছা, হি চাইটেড। আৰু এই ছাইট মানে হৈছে তোমাৰ চকু দৃষ্টি। এই ছাইট মানে কি? তোমাৰ চকু দৃষ্টি। চকু দৃষ্টি যেনেকুৱা তোমাৰ আই চাইট বুলি কৈছে। আই চাইট বুজি পাইছানে? মানে চকু দৃষ্টি কিমান ভাল, সেইটো আই চাইট। আৰু এই ছাইট মানে নাজানো বাৰু, তোমালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবাচোন এই ছাইট মানে কি। গতিকে এইটো তোমাৰ ডি অপশ্যনটো কি হ'ব? কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব। 37 নম্বৰ কুৱেশ্যনটোত তোমাৰ কি কৈছে চোৱা, ইয়াতে কি কৈছে? কাৰেক্ট কম্বিনেশ্যন। আচ্ছা, কম্বাইন কৰিবলৈ দিছে। হি ইজ নট চিনচিয়াৰ, হি ইজ নট অনেষ্ট। দুটা নিগেটিভত আছে, গতিকে নাইদাৰ নৰ আহিব। ইয়াতে দুটা নিগেটিভত থাকিলে নাইদাৰ নৰ। হি ইজ নাইদাৰ চিনচিয়াৰ নৰ অনেষ্ট। এইটো চি অপশ্যনটো কি হ'ব? কাৰেক্ট অপশ্যন হ'ব। তাৰপিছত কৈছে উইথ দ্য ৰেফাৰেঞ্চ এ টাইগাৰ ইন দ্য জো। এই টাইগাৰ ইন দ্য জোৰ ওপৰত লক্ষ্য কৰি পইম ড্ৰছ এ কণ্ট্ৰাষ্ট। কাৰ ওপৰত হৈছিল? এইটো তোমাৰ এটা ফৰেষ্টৰ টাইগাৰ আৰু এটা জোৰ টাইগাৰৰ মাজত হৈছিল। এইটো চোৱা, চি অপশ্যনত আছে। গতিকে চি অপশ্যনটো কাৰেক্ট হ'ব।
যেটো তোমাৰ এই টাইগাৰ ইন দ্য জো যেটো পয়েম আছিল বা সৰি যেটো ষ্টৰি আছিল সেই ষ্টৰিটো তোমাৰ দুটা বস্তুৰ মাজত তোমাৰ কি কৰিছিল তুলনা কৰিছিল বা কন্ট্ৰাষ্ট কৰিছিল সেইটো দুটা কি আছিল এটা হৈছে জংগলত থকা বাঘ আৰু এটা হৈছে তোমাৰ জুত থকা বাঘ অৰ্থাৎ তোমাৰ চিৰিয়াখানাত থকা বাঘ ইয়াতে তোমাৰ কি কৈছে চোৱা চুজ দ্য কাৰেক্ট কম্বিনেশ্যন আচ্ছা কম্বিনেশ্যন কৰিবলৈ দিছে এইটো she is very intelligent she can solve any problem তেতিয়াহ'লে কি হ'ব she is very intelligent so that he can solve any problem she is so intelligent that she can solve any problem এটো হ'ব সি অপশনটো কারেক্ট হ'ব she is so intelligent that she can solve any problem এটো সি অপশনটো কারেক্ট অপশন হ'ব হয়নে সি অপশনটো কি হ'ব কারেক্ট অপশন হ'ব 40 number question to চোৱা এটো তোমাৰ কি বুলি কৈছে ইয়াতে চোৱা the synonym of reluctant মানে ইচ্ছা আকাংক্ষা গতিকে উইলিং মানে ইচ্ছা আকাংক্ষা বি অপশনটো কি হ'ব কারেক্ট অপশন হ'ব এতে তোমাৰ সিনোনিমস বুলি কৈছে না সিনোনিমস রিলাক্টেন্ট রিলাক্টেন্টৰ অপোজিট হে তোমাৰ উইলিং হয় রিলাক্টেন্টৰ অপোজিট উইলিং হয় রিলাক্টেন্ট মানে তোমাৰ প্ৰতিৰোধী বা বেয়া বস্তু গতিকে হেসিটেন্ট হ'ব হেসিটেন্ট মানে তোমাৰ বেয়া বাধা প্ৰদান কৰা বা তোমাৰ বেয়া ভাব মানা হেসিটেট কৰা যেনেকুৱা হেসিটেট আছে যে হেসিটেটৰ পৰা হেসিটেন্ট আহিছে তাৰ পিছত ইয়াতে কি কৈছে সো সি ডেশ টু ইউএস নেক্সট মান্থ অহা বছৰ যাব হয় না অহা বছৰ যাব আর উইল গো she will go in US next month he goes to নহব has gone নহব গতিকে তোমাৰ এটো will go আৰু would go আচ্ছা ইয়াতে তোমাৰ নেক্সট মান্থত যাব হলে তোমাৰ এটো নহব এটো এ নম্বৰটো কারেক্ট হ'ব he is going to the US next month এ নম্বৰ অপশনটো কারেক্ট হ'ব তোমালোকে জানা প্ৰেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্সক সরি যেটো তোমাৰ ফিউচার ইনডিফিনিট আছে ফিউচার ইনডিফিনিটক আমি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসতো লিখিব পাৰো প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসতো মই লিখিব পাৰো হয়নে সেইকাৰণে তোমাৰ এটো সব ফিউচার ইনডিফিনিটটো তোমাৰ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসত লিখিলে হেতু তোমাৰ বেছি বেটার হয় গতিকে এই নম্বৰ অপশনটো কারেক্ট হ'ব এতে উই হ্যাভ ডিনার দ্য ডোরবেল র্যাং আচ্ছা এটো সব পাস্টত আছে এটো কি আছে পাস্টত আছে এটো পাস্টত আছে এখিনি সব র্যাং আছে এটো তোমাৰ রিংৰ পাস্ট হৈছে কি র্যাং গতিকে তোমাৰ এইখিনি যদি তোমাৰ কি হয় পাস্টত থাকে তেতিয়াহলে এইখিনি তোমাৰ কি পাস্ট কন্টিনিউয়াসত আহিব ফার্স্ট কন্টিনিউয়াস তো উই হলে তো হ্যাভ নহয় গতিকে উই ওয়ের হ্যাভিং এটো হ'ব গতিকে এটো আমাৰ কি হ'ব বি অপশনটো কারেক্ট অপশন হ'ব আই ডোন্ট হ্যাভ এটো মাচ টাইম টু ওয়েস্ট তো তোমাৰ এই নম্বৰ অপশনটো কারেক্ট হ'ব 43 এই নম্বৰ অপশন আৰু 44 নম্বৰটো সেন্টেন্সত কি কৈছে সো দ্য ওল্ড কার ওয়াজ ইন আনরিলায়েবল পুৰণি কাৰক আমি বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি it still had sentinel value তথাপি ইয়াতো কি আছে ভ্যালু আছে গতিকে এটো তোমাৰ কম্বাইন কৰিবলৈ হলে আমি কি ইউজ কৰিম বাট ইউজ কৰিম বাট এটো সব বুঢ়া কাৰক আমি বিলিভ কৰিব নোৱাৰো বুঢ়া কাৰ বলে তাই তো পুৰণি কাৰক আমি বিলিভ কৰিব নোৱাৰো যদিও কিন্তু হিয়তৰ এটা কি আছে সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু আছে অৰ্থাৎ আবেগিক কি থাকে এটা বান্ধন থাকে গতিকে এটো বাট হ'ব এটো তোমাৰ কি কৈছে আচ্ছা অ্যাকসেপ্টেবল দুটো অপশন আছে তার পৰা যিকোনো এটাহে তোমাৰ কি হ'ব যিকোনো এটাহে তোমাৰ গ্ৰহণযোগ্য হ'ব গতিকে আইদাৰ হ'ব এটা আইদাৰ অফ দ্য টু অপশন ইজ অ্যাকসেপ্টেবল দুটাৰ পৰা যিকোনো এটাহে গ্ৰহণযোগ্য গতিকে 45 নম্বৰটো কি হ'ব সি অপশনটো তোমাৰ কি হ'ব কারেক্ট অপশন হ'ব মানে দুইটা যদি শুদ্ধ হয় তেতিয়াহলে আইদাৰ আহিব গতিকে এটো আমাৰ সি অপশনটো কারেক্ট হ'ব আৰু মই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আশা কৰিছো তোমালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক কৰিবা আৰু তোমালোকে হোয়াটসঅ্যাপ গ্ৰুপত জয়েন হ'বলৈ নাপাহৰিবা হোয়াটসঅ্যাপ গ্ৰুপৰ যেটো লিংক আছে হেতু মই কমেন্ট সেকশনত দি দিছো তোমালোকে ডেফিনেটলি হোয়াটসঅ্যাপ গ্ৰুপত জয়েন হ'বা মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তাৰ পিছত ইয়াতে যিকেইটা লং কোৱেশ্চন আছে তোমালোকে স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ৰাখি এইবোৰ তোমালোকে কিন্তু প্ৰেক্টিস কৰিবা তোমালোকৰ কিন্তু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইবোৰৰ পৰাই কিন্তু তোমালোকে কোৱেশ্চন পাবা তোমালোকৰ প্ৰি বোৰ্ড এক্সামিনেশন আৰু তোমালোকৰ জিলাত যদি হাফ ইয়েৰলি এক্সামিনেশন হৈ যোৱা নাই তেতিয়াহলে তোমাৰ এটা ডিস্ট্ৰিক্ট আন্ডাৰ ডিস্ট্ৰিক্টৰ লগত বহুত কোৱেশ্চন কমন থাকে তোমালোকে এইবোৰ ভালদৰে প্ৰেক্টিস কৰিবা আৰু তোমালোকৰ এইবোৰৰ পৰা মেট্ৰিকতো কোৱেশ্চনবোৰ আহে কাৰণ মই গম পাওঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহি থাকে পৰীক্ষাসমূহত এটো তোমালোকে ভালদৰে এইখিনি তোমালোকে প্ৰেক্টিস কৰিবা স্ক্ৰিনশ্বট মাৰি ৰাখা আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এটো সব তোমাৰ ট্ৰান্সলেচন আহিছে বহুত ইজি ট্ৰান্সলেচন আহিছে আৰু তাৰ পিছত তোমাৰ ষ্টৰি ৰাইটিং আহিছে
এইখিনি তোমালোকে ভালদৰে প্ৰেক্টিছ কৰিবা। আৰু আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিৰ কাৰণে এইখিনি, আকৌ লগ পাম বেলেগ এটা ভিডিঅ'লৈ।